Hello, welcome to the third episode of Glow Your Mind through GLOWMInd. പെട്ടെന്നൊരു ഹോളിഡേ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഹ്യൂജ്, എം ഐ റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ഒരു ഹോളിഡേ എന്ന് കേട്ടാൽ വി ആർ നോട്ട് സോ ത്രിൽഡ്. ദ റീസൺ ഇസ് many of us are working from home. So our today's discussion is about WFH or work from home. We are going to share the experiences of 5 different professionals who are currently working from home. A working mom of 3 little children, an HR professional, an IT professional who is staying alone due to this pandemic, a teacher and an entrepreneur. So let's listen how work from home works differently for each one of them. Our first participant is Mr. Sunil Chandran, who is holding 3 different roles. He is an entrepreneur running a digital marketing firm, a faculty with IIM, and he is also consulting for big corporates. So let's hear from him. Namaskaram. എൻ്റെ പേര് സുനിൽ ചന്ദ്രൻ. I used to work in corporate India for a very very long time. ഒരു 27-28 years വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-6 വർഷമായിട്ട് I have been on my own. I do 3 different things. ഞാൻ IIMസിൽ ചില മാർക്കറ്റിംഗ് electives പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. I run my own digital marketing agency and I also consult with some companies. ഇപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പാക്റ്റിംഗ് മീ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഇൻ ഓൾ ദീസ് 3 തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഡു. ടീച്ചിങ് ആദ്യം ഓൺലൈനിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിസർവേഷൻസ് അബൌട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു ലേണിംഗ് ജേർണി ഹൗ ഡു വി ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള ലോട്ട് ഓഫ് റിസർവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പല ക്ലാസ്സസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഇസ് ബീൻ വെരി എൻകറേജിങ്. ഇപ്പോൾ I am very confident that I'll be able to teach this year at least online. What is the effect on my time and effort? One effort is a little more because students in a classroom ullappo how we engage with them is very different. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഉള്ളപ്പോൾ we insist on some small tips like അവർ എപ്പോഴും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം and we try and make them a little more involved and engaging by discussing more with them. But the classes are going on okay and I don't see much difference. The impact on this is I save a lot of time. Mumbai I used to travel to different places to teach. Now വീട്ടിലിരുന്ന് I am able to deliver these classes. രണ്ടാമത്തെ initiative which I do is to spend time in the digital marketing agency. But that is very interesting. ആദ്യം clients were not too very happy that നമ്മളുടെ employees എല്ലാവരും are working from home. അപ്പോൾ എല്ലാ വീക്ക്ലി ആൻഡ് മന്ത്ലി മീറ്റിംഗ്സ് വിത്ത് ദം ഇസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ഓൺലൈൻ. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ തന്നെ റിവ്യൂ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ട്വൈസ് എ വീക്ക് വി ആക്ച്വലി ഹാവ് എ കോൾ വിത്ത് ദ എൻറ്റയർ ടീം. അപ്പോൾ വി ഡിസ്കസ് വാട്ട് ആർ ദ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ ഡു വി വർക്ക് ടുഗദർ ടു ഡെലിവർ ബെറ്റർ വാല്യൂ ഫോർ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ വാട്ട് വി ഡിഡ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഇസ് ഓൾസോ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 മാസമായിട്ട് ഇറ്റ് ഹസ് ബീൻ ലോക്ക്ഡ്. അപ്പോൾ വി സറണ്ടർഡ് ദ ഓഫീസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് സേവിങ് ഫോർ എസ്. ഓഫീസ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഓഫീസ് അസോസിയേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസസ് റെൻറ്റിൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പിന്നെ പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് പവർ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മിസ്ലേനിയസ് എക്സ്പെൻസസ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ സേവിങ് ഫോർ എസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം സീംസ് ടു ബി മോർ ബെനിഫിഷ്യൽ ദാൻ ബിഫോർ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഞങ്ങൾ വി ഹാവ് ഇൻ ലോസ്റ്റ് മെനി ക്ലയൻറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ തിങ്സ് ആർ ക്വൈറ്റ് ഓക്കെ ഓൺ ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ initiative which is consulting, that has got badly affected with working from home because clients are all working from home. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ because they are not sure of the future, many of them have cut back on training and consulting budgets. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ I am the loser as far as that is concerned and working from home is not really an option for consulting assignments. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് but that doesn't seem to be going forward too much. So that is my situation on working from home. Mr. Sunil's teaching and digital marketing is going in full swing, whereas his consulting assignments are affected due to COVID. But in case of Shelma, her challenges are time management and concentration. Reason, she being a mom of 3 little children, aged 11 years, 8 years and 3 years. Hey everyone, Shelma here. I'm a working mother of 3 wonderful naughty munchkins. I work for one of the leading IT company here in Ernakulam. So guys, let me tell you, when work from home was initially announced, I was so happy, because I'm going to have my family work both in one place.
I don't even have to travel anymore. I don't even have to dress up to office any longer. But then it was not at all easy as I thought. It was tough. I had two main problems. One was time management and second was concentration. I just thought for a while, then I made a timetable for myself. I log in the same time every day and log out on the same time every day, except on the days that I have to stay back for anything urgent. The next thing was concentration. This was a very, very, very tough thing. So how to stay concentrated with three little small children at home? So what I did was, first thing, I set up a desk for myself facing the wall with a lot of positive things around. And mainly, I stayed away from the distractions at home. Here I would like to thank my manager who is given my space, who doesn't micromanage, who lets me do my work in the way I want, which helps me give a better deliverable than I used to do before. Helps me think better, do better. And to everyone out there, stay safe, stay positive, take care. Our teacher, Miss Srividya, who is teaching in high school at Connecticut in US, has got a different opinion. When uncertainty hits, we try to evolve as a human being and experiments with new ways of doing things. And here is the teacher's version of the COVID scenario. ഹായ് നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ശ്രീവിദ്യ ശ്രീനിവാസൻ. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ കന്നഡിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ടീച്ചറാണ്, ഒരു ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ആസ് എ ടീച്ചർ ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് വന്നതോടെ I have learned so much about my own teaching skills, and I have constantly tried to thrive and work on improving my lessons. Maybe in a classroom environment where I'm used to doing that all the time, ഇത്രയും innovativenessും ഇത്രയും thought process into the teaching itself may not have happened. So I think it has been a good learning curve for disadvantages. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുക, social interactions കുറഞ്ഞു, we are missing our friends, we are missing going out. Even though I talked about not going in the traffic being advantageous, sometimes we need that outside time. So definitely adilla ipo ottiri perku adu kornya karanam there is some kind of a mental disturbance which we are all experiencing, and we are all finding out different coping mechanisms for it. As a teacher, I would say, just like I said, the flexibility is as an advantage. The lack of control sometimes acts as a disadvantage. So നമുക്ക് classroom environmentൽ ഒരു definite space ഉണ്ട്, definite time ഉണ്ട്, where we have the control over the whole class, over 20 students. But when it comes to a distance learning, the students often have the privilege, I want to call it the privilege, to decide if they want to attend the class, if they just want to do the work which has been given to them. So if a student is doing all the work but not attending class, it's very difficult to penalize them. Or the other way around, if they are regularly attending classes but they don't get any work done, it's difficult to grade and it's difficult to assess their learning. Difficult to reach across high needs kids. Other issue ആണ്, there are always going to be students who need that extra time with them, the extra effort with them. Time, maybe we can, because it's distance learning, I can meet on one-on-one and give them the feedback that they need, but sometimes they need that extra attention. And if they are in a classroom, and since there is no personal, even though there is a personal interaction via the platform we use, but there is no human interaction, physical interaction. And by physical interaction, I mean when I'm standing right next to the student and help them do their work. So ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ടച്ച് തരാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയ കാരണം ഹൈ നീഡ്സ് കിഡ്സിന്, ഹൈ നീഡ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ആബ്സെൻറ്റിസം is an issue. As I mentioned before, ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനെ എങ്ങനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യും? ഇതിനെ ഏത് ആബ്സെൻറ്റിസം ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യും? Does absenteeism reflect the actual involvement? Does presence reflect the actual engagement? ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും
വീട്ടിൽ ഒരേ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആസ് ടീച്ചർ കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും we cannot assume that everybody has the same access to internet, same access to space, same privacy where they can attend classes, or even that they have bread or food on their tables. ഇപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് ജോലി പോയിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി പേരൻസ്, ഒത്തിരി ഫാമിലീസ് ദേ ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഫോർ മണി. സോ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആസ് എ ടീച്ചർ, ആസ് എൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ കാണിച്ചാലേ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാണ്ട് അവരെ അസസ് ചെയ്യാനോ അവർക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇതല്ലാണ്ട് ഒരു ജനറൽ എല്ലാവരും, ടീച്ചർ മാത്രമല്ല, സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്, ബാൻഡ് വിത്ത് ഉണ്ടോ, എല്ലാവർക്കും ഒരേ ടൈം ഓൺലൈൻ കയറി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടോ. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ മൈ ഹസ്ബൻഡ് വർക്ക്സ് ഫ്രം ഹോം ഓൾ ത്രൂ ദ ഇയർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോവിഡ്. He's into IT, and my children were attending their classes from their rooms, and I was trying to teach my class. So ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ബാൻഡ് വിത്ത് എടുക്കാനുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ, ലാഗ് വരുന്നുണ്ടോ, അതെല്ലാം ലോജിസ്റ്റിക് ഇഷ്യൂസ് ആണ്. സ്പേസ്, എല്ലാവർക്കും 3 മുറികൾ 2 മുറികളുള്ള വീടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി എവിടെ ഇരിക്കും, ഹൗ ക്യാൻ വി ടോക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. The other question that was put forth is how to manage this whole situation. Well, the last 4 months, I feel like we have done as a human race an exorbitantly great attempt at managing this. Namalellarum we have proved that we can evolve, and we have evolved into people who can manage in any adverse situations. Most of us. Some of us struggle, and that's why we are all here to help each other. ബട്ട് ഇൻ ജനറൽ എന്നോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ വുഡ് സേ ഇസ് ദ പ്രൈമറി തിങ് ഇസ് ഡിസിപ്ലിൻ. നമ്മളെ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാനും നമുക്കൊരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ലൈഫ്, ഡിസിപ്ലിൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ റുട്ടീനിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. സോ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച്, ട്രാവൽ ടൈം ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് ഡിലേ, വൈകി എണീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കാണ്ടിരിക്കുക, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് at some point of time, but we have to realize and fix it. So I think discipline is the foremost thing. Make yourself a schedule. Have a schedule for yourself. Make sure that you are using your miss out extra time that you have because you're not traveling. Use it for exercise. Exercise is primary at this point of time. Exercise in not just physical exercise, mental exercise too. Give yourself, play some game every day, do some puzzles every day, and read for some time every day, so that you keep your mind alert, keep your body alert by doing any sport that you like, depending on your weather, on where you are. Since we are talking at a global level at this point due to this pandemic, അവരവരുടെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ ആ എക്സസൈസ് റെഗുലർലി ചെയ്യുക. പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ആ ഇവോൾവിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ നോട്ട് സീ ദിസ് ഹോൾ സിറ്റുവേഷൻ ആസ് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഇംപയർഡ് ആസ് സം ഓഫ് us seem to think about it. സോ അയ്യോ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പെട്ടുപോയി എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യമല്ലാണ്ട് ഇതെനിക്കൊരു ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ്. ലെറ്റ് മീ ഇംപ്രൂവ് മൈസെൽഫ്. Improve myself doesn't mean you just have to sign into some course and improve your academics. It can be just improving your habits. Just a small thing as making your bed every day. Maybe when you went out to work, I left for work at 6:30 a.m. when I had to go to classrooms. ഇപ്പം എനിക്ക് 6:30 മണിക്ക് പോകണമെന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന്. അപ്പം ഞാൻ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് I can make my bed, I can clean my room and then step out of my bedroom. സോ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ, നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ തിങ്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ വരുത്തിയാൽ ഐ എം ഷുവർ ഓൾ ഓഫ് us together can come over this situation. So thank you very much again for letting me talk about this, because I do feel that all of us have something to contribute to this particular COVID situation. So stay home, stay healthy. Staying alone without moving out for quite a long time is something we cannot think of. Our IT professional Neema has to stay indoor and work for the last 5 months. Neema says now she has already aligned herself into the new normal. എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഞാൻ 3 ഫേസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓവറോൾ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഞാൻ കാണുന്നത്.
ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് എ ടോട്ടലി അൺഫെമിലിയർ സിറ്റുവേഷൻ വിച്ച് ഇസ് കംഫർട്ടബിൾ ബട്ട് കൺഫ്യൂസിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. നമ്മൾ ധൃതി പിടിച്ച് ഓഫീസിൽ പോകുന്നതിന് പകരം നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ കംഫർട്ടിൽ നമുക്ക് എല്ലാം വർക്കും അലൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുവാണ്. ആൻഡ് വി ആർ ടോട്ടലി എൻജോയിങ് ദാറ്റ് ടു. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു നോർമലി ഓഫീസിലൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒരാളോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്ക് നമ്മളിപ്പം വർക്ക് ഫ്രം ഹോം മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഓവർ ഹെഡ്സും കൂടി നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഓവറോൾ ഒരു കംഫർട്ട് സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എത്തുമ്പോൾ വി ആർ ഗ്രാജുവലി റിയലൈസിങ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ 1-2 ദിവസത്തേക്കുള്ളതല്ല, കുറച്ച് നാൾ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് വരുവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഗ്രാജുവലി ഡോൺ ഓൺ ചെയ്യണം. നമുക്ക് പതുക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ മിസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളാണ് ഡേ ടു ഡേ ബേസിസ് ഒരുപാട് ആളുകളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദാറ്റ് കീപ്സ് അസ് എൻഗേജ്ഡ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലാക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബിക്കോസ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇസ് ലിമിറ്റഡ് നൗ. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഏർലിയർ ഇപ്പം ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവേഴ്സിൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കുറച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് ഫിറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇൻഡോർസിലേക്ക് കൺഫൈൻഡായി. അപ്പം അതിൻ്റെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു ഫൺ ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് ഫാക്ടർ ഡൂയിങ് വിത്ത് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇല്ല. നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ സ്ലീപ്പ് അവേഴ്സും ഫുഡ് ടൈമിങ്സും ഒക്കെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി. നമ്മളുടെ ഷെഡ്യൂൾ റിലാക്സ്ഡ് ആയെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക റിലാക്സ്ഡ് മോഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് വരുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ റുട്ടീൻ കുറച്ച് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഓഫീസ് ഡെസ്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു. റാദർ ദാൻ വർക്കിംഗ് ഫ്രം ബെഡ് ഞാൻ അത് ടേബിളിലോട്ട് മാറ്റി വിത്ത് പ്രോപ്പർ സിറ്റിംഗ് പോസ്ചർ ആൻഡ് അഡിക്വേറ്റ് ലൈറ്റിംഗ്. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഹെഡ് ഏക്ക്, ബാക്ക് പെയിൻ പോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് അഡിക്വേറ്റ് ബ്രേക്സ്. ലോങ്ങർ ടേം സിറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക, ടീ ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നടക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക. പിന്നെ ഉള്ളത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി, എക്സസൈസസ്. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സസൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീക്ക്ലി ത്രൈസ് എങ്കിലും സമയം കണ്ടെത്താൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. ബിക്കോസ് ആ ഒരു എനർജി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ്, നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒരുപാട് കുറവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോംപ്രമൈസിങ് ടൈമിൽ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള കണക്ട് നിലനിർത്തുക. ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാച്ചപ്പൊക്കെ ചെയ്യുക. ഐ ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് റിവാർഡിങ് ടു. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് യുവർ മൈൻഡ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് വേ ഓൾവേസ്. ബിക്കോസ് ഇതൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ്. നമുക്കിത് സർവൈവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ബി പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഹോബീസ് ആണോ ഉള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഹോബീസ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം അനുവദിക്കുന്നത് പോലെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ പാട്ട് പാടാനാണെങ്കിലും വയലിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഹോബീസിൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈംസിൽ കൂടി ഗ്രാജുവലി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. Our HR professional Jitin is employed with an IT company at Calicut. He will share us his experiences on an HR point of view. When work from home started, as a company they had conducted an HR survey, and Jitin will explain to us the action plans based on that. He has also added a few personal tips adopted to make work from home more fruitful. നമസ്കാരം, ഞാൻ ജിതിൻ ചക്കാലിക്കൽ. കോഴിക്കോട് ഏകദേശം 500-ൽ പരം എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഒരു മിഡ് സൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ HR പ്രൊഫഷണലായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. Jitin's company had few perceptions about work from home. As an organization, they never had a policy on WFH. The company announced work from home a week before central and state government declared lockdown. The few perceptions they had were whether work from home affects productivity, onboarding new employees, will that be a business blocker? Employees will be more than happy being at home. No need to search for meeting rooms. Employees can cut down travel time, save fuel costs, and they have less stress with more family time and work flexibility. Based on these perceptions, Jitin's company conducted an HR survey, and let's hear from him what were the results of the survey. സാമ്പിൾ സൈസ് 430-ൽ പരം വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഫഷണൽസ്,
രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുമുള്ളത്. ഈ 430 ഏകദേശം 50% എംപ്ലോയീസും അതർ സ്റ്റേറ്റാണ്. ഇത് വേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെർസെപ്ഷനാണ് അതിൽ കിട്ടുക. 50 to 60% വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പെർസെപ്ഷൻസും മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു സർവേ റിസൾട്ട്. Now to one key finding from survey related to work from home, that is work from home satisfaction and happiness index. ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും മെഷർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത 2 സ്പെസിഫിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഫിസിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ്സും മെൻ്റൽ ഹാപ്പിനെസ്സും. അപ്പോൾ സർവേയുടെ ഫൈൻഡിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഫിസിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ 72% are happy and 28% are unhappy or discontent എന്നുള്ള രീതിക്കാണ്. പക്ഷേ മെൻ്റൽ ഹാപ്പിനെസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് സെയിം സാമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ മെൻ്റൽ ഹാപ്പിനെസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ 57% are happy and 43% are unhappy or discontent. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അതായത് സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹാപ്പിനെസ് വളരെ ലോ ആണ്. ലോ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 15%ഓളം താഴേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒരു അലാമിങ് ഇൻസൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 5 പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആർ: ഫസ്റ്റ് വൺ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റി, സെക്കൻഡ് വൺ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഫിറ്റ്നസ്, തേർഡ് വൺ ലേണിംഗ് സെഷൻസിൻ്റെ റെലവൻസ്, ഫോർത്ത് വൺ ഗുഡ് പ്ലാനിങ് ഫോർ വർക്ക്, ഫിഫ്ത്ത് വൺ മോട്ടിവേഷൻ. ആക്ഷൻസ് വി ടുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ സർവേ ഇൻസൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് നമ്മളെടുത്തത് ഡിജിറ്റൽ എനേബിൾമെൻ്റ് ആണ്. ഇൻ ഷോർട്ട്, കോവിഡ് ട്രിഗേർഡ് ദ ലീഡ് ടുവേർഡ്സ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അടുത്ത ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പോളിസി റിവാമ്പിംഗ് ആണ്. പോളിസി റിവാമ്പിംഗ് വലിയൊരു ചാലഞ്ചായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പോളിസീസും റിവാമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഗൈഡ് ലൈൻസ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ഒരു കാര്യം കൺഫ്യൂസ് ആകാതെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പോളിസി എപ്പോഴും ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് ആണ്, അതായത് നിർബന്ധമായും ഫോളോ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഡിസ്ക്രിഷണറി ആണ്, അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സർവേയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആണ് ഇത് ഫോർമലി ഫ്രെയിം ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ. അതായത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും മീറ്റിംഗ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ, ഇതൊക്കെ മീറ്റിങ്ങിൽ എംപ്ലോയീസിന് ഒരുപാട് എംബ്രാസ്മെന്റ് ഫീലിങ്സും സ്ട്രെസ്സും ആക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായത്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സർവേയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്സ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് വി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ലിസ്റ്റഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് സർക്കുലേറ്റഡ്. അതിൽ ചില കീ പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു, ഡോണ്ട് ഫീൽ ബാഡ് വെൻ യു ഹിയർ എ ചൈൽഡ്സ് ക്രൈ ഓർ നോയ്സ്, ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി അപ്പോളജറ്റിക് ഫോർ ദാറ്റ്. ഒരു റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ചേഞ്ച് ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നോർമലി വി ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ജംപ് ഇൻ ടു ദെയർ ഫ്രീഡം, ലൈക്ക് ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രീഡം. നോർമലി ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസും ഫാമിലിയും ക്ലിയർലി സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ചാലഞ്ച്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. വി സർക്കുലേറ്റഡ് ഈവൻ ടു മാനേജേഴ്സ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ. Then other thing, it's okay to have personal discussions and chit chats in meetings. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന മേ ബി മീറ്റിംഗ്സിന് മുമ്പോ മീറ്റിംഗ്സിന് ശേഷമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ഔട്ട് ആവുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ടച്ച് ഫീൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വി തോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ടു ഡു ദാറ്റ് ഇൻ മീറ്റിംഗ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ്സ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ടൈം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടോ മുമ്പോ, ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫൈൻ. നമ്മൾ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലീവ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ. Then it's okay if some family member is walking behind or interrupting. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റിൻ്റെ ഒരു റീസൺ തന്നെ. ദെൻ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് കൊടുത്തത് ടേക്ക് ബ്രേക്സ് ഫോർ കോഫി, ടീ ആൻഡ് സ്നാക്ക്. ദെൻ അടുത്ത പോയിന്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ ഡേ ഹാവ് എ ടീം മീറ്റിംഗ് ഫോർ ഷുവർ. സോ അതാണ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് കൊടുത്തത്. ദെൻ ഡു സം സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സർസൈസ്, അതും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ദെൻ അടുത്തത് റെഡ്യൂസ് കോൾസ് ഓർ മീറ്റിംഗ്സ് ആഫ്റ്റർ ഓഫീസ് അവേഴ്സ്. അപ്പം അതും നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു സജഷൻ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിരുന്നു. പരമാവധി ഓഫീസ് അവേഴ്സിന് ശേഷം ആ ഒരു ഈ പ്രസൻറ്റീസ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പതുക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെഷറായിട്ട്.
അടുത്തത് നമ്മൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്തൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല, എടുത്തൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് വെർച്വൽ കോഫി ബ്രേക്സ്. വെർച്വൽ കോഫി ബ്രേക്സ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഓരോ ടീം ലെവൽ, ഓരോ ടീമിനും അവരവരുടെ ടീമിൽ ചെയ്യാം. കാരണം എല്ലാ എംപ്ലോയീസും വരുമ്പോൾ അതിന് വളരെ ഫോർമൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ടീം ലെവൽ ചെയ്യാനുള്ള രീതിക്ക്, അപ്പോൾ ടീം ലെവൽ സൂം പാർട്ടി, ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പാർട്ടി, so where employees can join with their tea or coffee at their desk, turn on camera, they may bring kids or family members if they wish to, and then take part in various games and interaction organized. So അത് ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ദെൻ അടുത്ത ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്തത് വെർച്വൽ ഓൺ ബോർഡിങ് ആൻഡ് ഓഫ് ബോർഡിങ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ഇത് വന്നപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഷെഡ്യൂൾഡ് ജോയിനിങ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾഡ് റിലീവിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അടുത്തൊരു ചാലഞ്ച്. സോ ഓൺബോർഡിങ് ന്യൂ എംപ്ലോയീസ് വെൻ എവ്രി വൺ ഈസ് വർക്കിംഗ് റിമോട്ട്ലി ആസ് ഡൈവേഴ്സ് ചാലഞ്ച്. അതും നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ തന്നെ മെജോറിറ്റിയും ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചീഫ് ടാലന്റ് ഓഫീസറിന്റെ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെനാരിയോ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത്. So thus we embrace the new normal and we have successfully completed 100% virtual onboarding and virtual induction to 21 new joiners on May month itself. Claiming the first attempt as 100% effective may not be right, but it really went well and lot of learnings for all of us in the team. Onboarding വേറൊരു ചാലഞ്ച് ഈ ഫിസിക്കൽ ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു. അതായത് ലാപ്ടോപ്സ്, ID കാർഡ്, ആക്സസ് കാർഡ്, ഈ തുടങ്ങിയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ചാലഞ്ച്. സോ അതിലും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട്. ഒരു വൺ കീ സജഷൻ CIO സൈഡിൽ നിന്ന്, ഈ ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നത് ലാപ്ടോപ്സിന് പകരം നമുക്ക് VDIs പോകാം, അതായത് വെർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്ട്ലി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിക്ക്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പക്ഷെ ഫൈനലി തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊറിയർ സർവീസ് ആയിരുന്നു. അതായത് ലാപ്ടോപ്പും അതുപോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഹയറിംഗ്, അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഹയറിംഗ് ആണ്. ഹയറിംഗിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ 100% വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിലേക്ക് മാറി. അതും വലിയൊരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ ചെയ്തത് HR ചാറ്റ് ബോട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ പല സമയത്തും ഈ സിറ്റുവേഷനുകളിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസിയിൽ പല സമയത്ത് നമ്മൾ വിളിച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസിയിൽ കിട്ടേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു റെഡി സെറ്റ് ഡാറ്റ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈസിലി റെസ്പോൺസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ സോൾ പർപ്പസ്. ആൻഡ് ദ റീസൺ വൺ ഇൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വാസ് അബൌട്ട് COVID-19 വാട്ട് വി നോ സോ ഫാർ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് സെഷൻ വാസ് ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ എ ഡോക്ടർ who is the corona frontline fighter at Kannur district. So that was very insightful. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റിയലി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം, ദെൻ ഹൗ ഇസ് ദ റിയൽ സെനാരിയോ ഇഫ് യു ടെസ്റ്റഡ് പോസിറ്റീവ്, എന്തൊക്കെ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവാം. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഡയറീസ് എന്നൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്തു. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഡയറീസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഇപ്പോൾ അവർ ആയിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനുകളിൽ അവർക്ക് പല ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ പലരും അതിനെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവർ ആ എക്സ്പീരിയൻസസ് അവർ എഴുതും. മേ ബി അത് എന്താ പറയുക, അവർ ഒരുപാട് ഇനീഷ്യലി ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്തോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള സെൽഫായിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സോ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ എംപ്ലോയീസും, ഓരോരുത്തർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് അവരത് എഴുതും. അത് ആക്ച്വലി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ്. കാരണം ഓരോരുത്തരും ആ ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് സ്റ്റോറി വരുമ്പോൾ അവരുടെ റിയൽ ചാലഞ്ചിൽ നിന്ന് അവരതിനെ ബ്രിങ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സെൽഫായിട്ട് എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോൾ റിയലി ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. അത് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് വൈബ്സും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ടീമിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പലർക്കും ഉണ്ടായ ഒരു കൺസേൺ ആയിരുന്നു ലേ ഓഫ്. അപ്പോൾ നോ ലേ ഓഫ്സ് ഡയറക്ട്ലി സിഒന്റെ തന്നെ മെസ്സേജ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് തന്നെ അവർക്കൊരു ഓവറോൾ ടീമിൽ അതൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫൈനലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ
കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ലൈക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. സോ ഐ ഫീൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ഓവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വെൻ ഇൻ ഡൗട്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ബ്രിങ് ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ അത്യാവശ്യം ആക്റ്റീവായി ഡിജിറ്റൽ ന്യൂസിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ വൈഫും പാരൻസും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വേണമെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് അത്രയ്ക്ക് സീരിയസ് ആയി തോന്നിയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റെപ്സ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാനൊരു മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഒരു വീക്ക് ഫുള്ള് മെഷർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നോർമലി വർക്കിംഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ടും വർക്കിംഗ് പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ടും വീടിൻ്റെ അകത്ത് കൺഫൈൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ മെഷർ ചെയ്ത പീരീഡിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് 500 to 700 സ്റ്റെപ്സ് പെർ ഡേ. അപ്പോൾ ഐ വാസ് ഹാപ്പി. ലൈക്ക് 500 സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ടു മേ ബി 500 to 700 സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോസ് ടു ഹാഫ് എ കിലോമീറ്റർ കൈൻഡ് ഓഫ്, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഒബ്വിയസ്ലി ഐ വാസ് ഹാപ്പി, ബട്ട് മൈ ഫാമിലി വർ നോട്ട് അറ്റ് ഹാപ്പി ആ ഒരു മെഷർമെന്റ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. Then later I decided to try it with my toddler who is just 1.5 years old. Her name is Jenny, and surprisingly she covers 12,000 to 13,000 steps per day. അത് ശരിക്കും എനിക്കൊരു ഷോക്കായിരുന്നു. Then I started exploring the ideal steps prescribed from any authorized source, and I found that WHO, World Health Organization, recommends 30 minutes of active physical activity or 8,000 to 10,000 steps per day. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു. ദാറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ലേണിംഗ് ഐ ഷുഡ് സേ, ആൻഡ് ഐ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സെറ്റിംഗ് ഗോൾസ് ടു. Thus, if I have to say my 3 key learnings or habits that I added in this lockdown are: first one is measure to manage better, second one is walk and talk, third one is schedule breaks. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സന്ദീപ്. ഐ എം എ കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനർ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 10 years. Along with my corporate training profile, I am a psychologist too, and my specialization is industrial psychology. ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അതിനകത്ത് വെർബലിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു നോൺ വെർബൽ ക്യൂസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഒക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സത്യത്തിൽ ഞാനത് വളരെയധികം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വെർച്വൽ ട്രെയിനിങ്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ. പിന്നെ പലപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെർച്വൽ ട്രെയിനിങ്സ് ആയതോടുകൂടി നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിൽ ബ്ലോക്കിൽ സ്റ്റക്കായി പോവോ, സമയത്തിന് എത്താൻ പറ്റാതെ വരുമോ, ഇത്തരം ടെൻഷൻസും ഭയമൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല. പക്ഷേ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ടെക്നിക്കൽ സ്നാഗ് ഈ വെർച്വൽ സെഷൻസിൽ അത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദ സെയിം തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഓൺ ദി ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ്. വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യുന്നവരുടെ പലരുടെയും ടെക്നിക്കൽ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക വല്ലാതെ എന്നെ അലട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു ന്യൂ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റഡ് ആവും. പ്രാക്ടീസ് മേക്സ്, ഒരു പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കുന്ന നമ്മളിൽ പലരും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു വാചകം പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ പേഴ്സൺ പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ്. വളരെ വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ ലെസ് ബ്രൗൺ, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു വാചകമുണ്ട്: പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് ഓൺലി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്, പെർഫെക്ഷൻ ഡസൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം WFH or working from anywhere WFA, it comes as a package. അതിനൊക്കെ മെറിറ്റ്സും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഡിമെറിറ്റ്സും ഉണ്ടാവും. ഒരു മങ്കിൻ്റെ, ഒരു ബുദ്ധ സന്യാസിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഈ അടുത്ത് കാണാനിടയായി. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തോടൊരു വ്യക്തി ചോദിച്ചു, ഓ യു ആർ എ വെരി ലക്കി പേഴ്സൺ, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലംസ്, ഹാപ്പി മാൻ. അദ്ദേഹം ആ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നോ, ഈവൻ മങ്ക്സ് ഹാവ് ഗോട്ട് പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പം അദ്ദേഹം അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത മറ്റൊരു വാചകം, ടു സീ പീപ്പിൾ വിത്തൗട്ട് പ്രോബ്ലം വിസിറ്റ് ഗ്രേവ്യാർഡ് എന്നാണ്. പ്രോബ്ലംസ് ആർ എ സൈൻ ദാറ്റ് ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് എ കോൺഷ്യസ് ഡിസിഷൻ ടു മേക്ക് അവർ ഈച്ച് ഡേ കൗണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു സമയം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ഒരു പ്ലേയിങ് ടൈമിനും വെക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പോൾ ക്യാരം ബോർഡ് ആയാലും കാർഡ്സ് ആയാലും, അതുപോലെ എക്സസൈസിനും ഒരു സമയം നമുക്ക് വെക്കാമല്ലോ. ചെറിയൊരു സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ്, നമ്മുടെ ഹോബീസ്, അത് ചിലപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങോ
റൈറ്റിങ്ങോ റീഡിങ്ങോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഇതിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലരുടെയും ഒരു വറി, ഈശ്വര ഇത് എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം ചിലപ്പോൾ സാലറിയിലുണ്ടായ ഒരു കട്ടായിരിക്കാം. പ്രോബബ്ലി ഹിസ് ഓർ ഹെർ ബിസിനസ് ഇസ് ഡൂയിങ് നോട്ട് ദാറ്റ് വെൽ നൗ, ഓർ പീപ്പിൾ ആർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ജോബ് സേഫ്റ്റി. ഇത്തരം ഭയങ്ങളായിരിക്കാം ഈ ചിന്തയുടെ പുറകിൽ. ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ. രാത്രി പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകണം, നല്ല മഴയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കാറിൻ്റെ ലൈറ്റ് തെളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. നമുക്ക് പരമാവധി കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ആ ഗേറ്റ് മാത്രമാണ്. യു ആർ സീയിങ് ഓൺലി ദ ഹെഡ് ലൈറ്റ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ആ വെളിച്ചം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ റോഡ് അൺഫോൾഡ്സ്, മാർഗം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വരും. ശരിയല്ലേ? ആഫ്റ്റർ സം ടൈം or after some hours you will reach your destination. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ ഗോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഹാപ്പിനെസ്. നമുക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അവസാനം സമാധാനവും സന്തോഷവും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷനെ നമ്മൾ പിന്നെ ചേസ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലേ? അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ കഥയിൽ ഫെയ്ത്ത് ആണ്. ആ കാർ ഓടിക്കുന്ന ആ ജേർണിയിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇരുട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ആ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെളിച്ചത്തിനെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് അവർ ഈച്ച് ഡേ കൗണ്ട്. ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഓരോ ദിവസവും വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആ ദിവസം വളരെ മനോഹരമാവും എന്ന ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി നമുക്ക് ദിവസം ആരംഭിക്കാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ആൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. From Sandeep's conclusion, our takeaway for today is live in the moment. Enjoy each and every precious moments of life. There is no life without a problem. Whether it is work from home or work at home, let's all practice to make more and more improvements in our life. So that's all for today. Sandeep and Shama signing off. Please follow GLOWMIND's YouTube, LinkedIn, Facebook and other social media channels. Wish you all a great weekend. Thank you.